Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, today we have a very important topic, and that is factors affecting the solubility of a solute in a specific solvent. This topic is from chapter number 10. Name of the chapter is Solutions and Colloids, and this is chapter number 11, class first year. Students, the topic very important है द देना मखी यो वीडियो पर सॉल्युबिलिटी बानी अपलोड दा आता सो कते शे प्लेलिस्ट के सॉल्युबिलिटी असल की सतवई आगे से दा टॉपिक रिलेटेड दे क्वेश्चन बता सी रजी चे डिफाइन सॉल्युबिलिटी या व्हाट इज सॉल्युबिलिटी एंड व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट सॉल्युबिलिटी में वैल्यू आगे बानी पूरा टॉपिक डिस्कस शे दे चे द amount of solute required to saturate 100 grams of solvent at a given temperature is called solubility. Formula again for the solubility is equal to mass of solute in grams divided by mass of solvent in grams multiplied by 100. Clear? उस दा वायु चे बाजी वक्त की यो solute पे यो solvent के डेर solubility हो कहता solvent change की निभाई solubility कमी गी. Same solvent दे यो solute पे की लग हल की गी का solute दी change की निभाई की ज़्यादा हल की गी. दे तरफ तराजू नो टॉपिक जमन दे फैक्टर्स वजूहात अफेक्टिंग मुतासर करना सॉल्युबिलिटी हल पजीरी दस सू वजूहात दी दस सा अवामिल दी शिदागे द वजिना द यो सॉल्यूट सॉल्युबिलिटी पर यो सॉल्वेंट की इंक्रीज कीगी या डिक्रीज कीगी नो अगर फैक्टर्स का तासु द्री लिखई का सॉल्यूट लिखई तासु दस हेडिंग होमवर्क वाले नेचर ऑफ सॉल्यूट बारे डिपेंड कई और पर नेचर ऑफ सॉल्वेंट हम डिपेंड कई कंबाइन हम लिखे शई solubility of solute depends upon the nature of solute and solvent. Dream पर depend कई पर external pressure बानी. Dream पर depend कई पर temperature बानी. Clear the students? One by one discuss करो. First one, nature of solute and solvent. असल की solubility पर nature of solute हम depend कई पर nature of solvent हम depend कई. यदि दोनों मतलब दारे चे the solubility of the same solute is different in different solvents. Solute ये होती तो द सॉल्वेंट चेंज के सॉल्युबिलिटी बा बदलेगी. देन सॉल्युबिलिटी ऑफ द सेम ऑफ द डिफरेंट सॉल्यूट्स इन द सेम सॉल्वेंट इज डिफरेंट. और का फर्ज का सॉल्यूट सेम दे सॉल्वेंट बदले सॉल्वेंट सेम दे सॉल्यूट बदले. सिंपल खबर कहूँ सॉल्वेंट सेम सॉल्यूट बदले सॉल्युबिलिटी वो बदलेगी. सॉल्यूट सेम सॉल्वेंट बदले ब्याम सॉल्युबिलिटी बदलेगी. नो फॉर एग्जांपल या जो लिखा चे solubility एग्जाम्पल तरफ तजू solubility of the same solute is different in different solvents solvents हम बदल करो सेम solute दे solubility वो बदलेगी. क्लियर दा और बिया सिंदा चे solubility of different solutes in the same solvent दा बम बदली. solubility of same पजे वो लिखा है different solutes is different in same solvent. मतलब पर दोनों डिपेंड करी सॉल्वेंट चेंज के या सॉल्यूट चेंज के सॉल्युबिलिटी बदलेगी. गलती सेम सॉल्यूट दैट डिफरेंट सॉल्यूट अलती डिफरेंट सॉरी दम डिफरेंट है दा डिफरेंट वाले डिफरेंट सॉल्वेंट और गलती सेम सॉल्वेंट. एग्जांपल तरफ तजू 820 डिग्री सी 820 डिग्री सी टेम्परेचर 20 डिग्री सी दे solubility 100 grams of water dissolves 100 grams of water solvent dissolve the halkai the 100 grams water the saturate kawal the fara 192 grams of ammonium nitrate 192 grams ammonium nitrate your solid solute is salt है 100 ग्राम वाटर चिमंगवालू 192 ग्राम्स अमोनियम नाइट्रेट
ډیزالو کولی شي خو په 20 ډیګري سی باندې. اوس که موږ دا سلوټ چینج کو څوک والو مرکیوري کلوراید والو HgCl2. نو په 20 ډیګري سی به مرکیوري کلوراید په 100 ګرامز واټر کې څومره ډیزالو کیږي 6.5 ګرامز. نو سلوټ چینج شو سالوینټ سیم دی واټر دی سالوبیلیټي بدل شو. بیا که فرض که سلوټ موږ بیا چینج کو سلور بروماید والو دا بل سالټ دی سلور بروماید د دې سالوبیلیټي بشي 8.4 into 10 raised to the power minus 4 grams ډیر کم sparingly soluble salt دی. نو سټوډنټس دلته موږ واټر سیم وساتو سالوینټ سیم دی او سلوټ هم ته چینج کو د دې مطلب دا دی چې د سلوټ په نیچر باندې سالوبیلیټي ډیپند کوي سالوینټ سیم دی. اوس داسې کوو چې دا سالوینټ چینج کوو نو زه لیکمه همدغه 820 ډیګري سی 100 grams ethyl alcohol دا بل سالوینټ شو د واټر په ځای ethyl alcohol ډیزالو. که فرض که موږ د واټر په ځای باندې ایتایل الکوهل والو 100 ګرام او دا هغه سیچوریټ کول غواړو نو بیا امونیم نایټریټ څومره پکار دی 3.8 ګرامز 3.8 ګرامز امونیم نایټریټ. دا کمپیریزن وکړئ بس امونیم نایټریټ 100 ګرامز واټر کې 192 ګرام ډیزالو کیږي خو پس ایتایل الکوهل کې 3.8 ګرامز. نو دلته په څه باندې ډیپینډ وشو په نیچر اف سالوینټ هلته سالوینټ واټر دی او دلته د سالوینټ نیچر بدل شو الکوهل شو نو سالوبیلیټي متاثر شو سیم سلوټ دی دلته سلوټ سیم دی سالوینټ بدل شو. او که فرض که مرکیوري کلوراید موږ والو نو 4.7 ګرام 4.7 ګرام مرکیوریک کلوراید HgCl2 دا. اوس په دې ځای کې مرکیوریک کلوراید په واټر کې څومره ډیزالو کیږي 6.5 ګرام خو دلته مرکیوري کلوراید په ایتایل الکول کې څومره ډیزالو کیږي 4.7 ګرام سالوبیلیټي کم شوه. نو دا دواړه خبرې دلته کلیر شوې چې که ستا سره سیم سلوټ دی او ډیفرنٹ سالوینټس دي سیم سلوټ دا او دا سیم دی خو سالوینټس بدل دي دلته واټر دلته ایتایل الکوهل سالوبیلیټي هلته 192 او 3.8. نو که سالوینټ چینج کې نو د سیم سلوټ سالوبیلیټي به بدلیږي که سلوټ چینج کې او سالوینټ سیمی نو بیا هم سالوبیلیټي بدلیږي سالوینټ سیم دی سلوټ بدل شو. کلیر سټوډنټس نو سالوبیلیټي د یو سلوټ په ډیفرنٹ سالوینټس کې سیم نه او یا سیم سالوینټ دی د ډیفرنٹ سلوټ سالوبیلیټي هغې کې سیم نه. دس واز فیکټر نمبر 1. راځو سټوډنټس فیکټر نمبر 2 ته کوم چې بر هیډنګ شته پریشر نو سالوبیلیټي په ایکسټرنل پریشر باندې هم ډیپینډ کوي. دا خو نیچر اف سلوټ او نیچر اف سالوینټ خبره وه چې په دواړو ډیپینډ کوي. سټوډنټس دا ډېر امپورټنټ ټاپک دی ایگزام کې په دې باندې خامخا کوېسچن راځي او ډېر سمپل ټاپک دی صرف ډیټا ځان سره لږ یادول پکار دی یو ایگزامپل 2 نور ډېر امپورټنټ ټاپک دی. سټوډنټس سیکنډ ون ډسکس کوو ایکسټرنل پریشر سیکنډ فیکټر پریشر. نو اولی خبره دا کومه دا ډېر امپورټنټ ده چې پریشر یا ایکسټرنل پریشر هیز نو effect on the solubility of solid and liquid solutes in a solvent. دا اهم خبره ده که فرض کومګه یو سالډ سلوټ په لیکوډ سالوینټ کې یا سمپل په سالوینټ کې ډیزالو کو نو که ایکسټرنل پریشر ته انکریز کې کو ډیکریز کې دي بس اثرات نه عام مثال ارم سوډیم کلوراید که ټمپریچر 0 ډیګري سی دی او 100 ګرامز واټر منغوالو او سوډیم کلوراید وته 8 کو هغه سالډ سلوټ دی نو څومره بهل کېږي 35.7 ګرامز بهل کېږي. اوس که ته بیرونی پریشر 10 ټایمز انکریز کې 100 ټایم انکریز کې بیا هم دغه 35.7 ګرام ډیزال کېږي او د لیکوډ سالوبیلیټي په لیکوډ کې هم ایکسټرنل پریشر نه افیکټ کوي. وجه دا ده چې سالډز اینډ لیکوډز آر انکمپریسیبل. کلیر خو د ګیسز لپاره زه لیکمه نو سالوبیلیټي دا اهم پوینټ دی. سالوبیلیټي
of gases in a solvent increases, da ba increase kigi with increase in external pressure. که بیرونی دباو موږ سیوا کوو نو د یو ګیس سالوبیلیټي به په یو لیکوډ کې انکریز کیږي ځکه چې ګیسز آر هایلی کمپریسیبل. کلیر ده او دا ابزرویشنز چا کړي دي؟ هنري. او هغه د لا په شکل کې دا بیا خپل فایندینګ پریزنټ کړي دي نو دې لپاره د هنریز لا. هنریز لا د هنري قانون دی. स्टेटमेंट هغه داري چې solubility of gases increases with increase in external pressure at constant temperature. دا شرط دی. at constant temperature. टेम्परेचर به کانسټنټ ساتي. که ټمپریچر کانسټنټ نه ساتي انکریز کوي نو بیا خو ګیس واپس دغه لیکوډ نه اسکیپ کیږي. دا هنري لا دی. دی وایي چې څومره ایکسټرنل پریشر موږ سیوا کوو نو د ګیس سالوبیلیټي به په لیکوډ کې زیاتیږي. او د هغې اګزامپل زموږ سره څه دی؟ کامن موسټ اګزامپل چې ټول تاسو ته پته ده هغه دي کولډ ډرینکس یا سافټ ډرینکس کوم چې کوکا کولا دی، ډیو دی، پیپسی دی یا نور کولډ ډرینکس مارکیټ کې ډېر شی اویلیبل دي. اصل کې دا یو سلوشن وي په دې کې که فرض کا دا اوریجنلی او سټینډرډي نو په دې کې منرلز هم کوم چې د باډي لپاره ضروري دي، په دې کې فلیور ذایقه هم په دې کې کلرینګ ایجنټس هم او په دې کې یو پیور سالوینټ وي. بیا یې څه کړي؟ کاربن ډای اکسایډ ګیس یې انډر های پریشر دی نه پاس کړی. CO2 ګیس کاربن ډای اکسایډ ګیس په نارمل پریشر باندې په 1 atm باندې دا سالوبل نه دی، دا ډیزالو کیږي نه په دغه واټر لیکوډ کې یا سالوینټ کې. کلیر ده؟ نو کاربن ډای اکسایډ ګیس های پریشر کوم ځای کې چې دا پیکینګ کیږي نو الته های پریشر ساتي. څومره؟ 3 to 5 atmosphere کوم ځای کې چې پیکینګ کیږي. هغه ځای کې انډسټري کې ایکسټرنل پریشر 3 والا 5 atm پوری. نو په های پریشر باندې دا په دې باټلز کې یا په دغه سالوینټ کې کاربن ډای اکسایډ ګیس سالوبل دی. چې کله پریشر های دی دا په دې اوبو کې ډیزالو شي نو څه جوړوي؟ کاربن ډای اکسایډ ګیس او په دغه سلوشن کې خو واټري صرف کمباین کوي، H2 ولیکي، بیا C ولیکي او اکسیجن دی 2 1 3 دې ته وایي کاربونیک اسید. دا به جوړوي کاربونیک اسید. او کاربونیک اسید خو اسید دی، ویک اسید دی، نو دا به په ډیزالو فارم کې ځکه چې اسید خاصیت دا لري چې د هایدروجن آین ورکوي او هایدروجن کاربونیټ آین به ورکوي. په دې شکل کې وایي هایدروجن آین څه کاس کوي؟ ایسیډیټي. د دې مطلب دا دی چې دغه ډیو دی، پیپسی دی یا هر څه چې دی دا کولډ ډرینکس دا به ایسیډیک ان نیچر او ایسیډیک خو دي. د ایسیډ یو فزیکل پراپرټي دا دی چې دی ویل بي سور اینډ ټیسټ. د دې ذایقه کې به ترشي. نو تاسو دا کولډ ډرینکس ټول استعمالوئ کتلیم دي ترشي پکې ده که نه ده؟ ترشي پکې ده. نو دغلته موږ خبره کوو سالوبیلیټي، مطلب کاربن ډای اکسایډ ګیس انډر های پریشر په دې کې سالوبل دی او په هغې هغه لیډ هغه ډکنه بیا بند کړي. کمپیوټرایز سیسټم وي. بیا چې کله مارکیټ ته دا راشي، مارکیټ اوپن پلیس ته راشي نو هلته څومره نارمل پریشر که زه میکزیمم والم د سی لیول خبره وکړم نو 1 atm وي. نور په هایټ باندې دا ایکسټرنل پریشر نور هم کمي. خو چې کله عام مارکیټ ته راشي پریشر 1 atm دی، واپس کم شو 3 to 5 خو په انډسټري کې پرووایډ کړی یو وته یا کمپریسر په ذریعه باندې اوس کم شو. نو چې کله دغه لیډ موږ کولاهو دا ډکنا نو دا ګیس دی واپس وځي که نه؟ دا ولې؟ ځکه چې بیروني دباو اوس کم دی نو د ګیس سالوبیلیټي په لو ایکسټرنل پریشر باندې کمه ده، بیرته اسکیپ کیږي او داسې یو اواز کوي، شغ اواز کوي، هغې ته ایفروسنس وایي. نو دغه CO2 ګیس واپس څه کیږي؟ دا ریموف کیږي. نو دې مطلب چې دا په های پریشر باندې دغلته ډیزالو. نو دغه انډسټري کې داسې چې د دې لا پیکینګ هم کمپیوټرایز کیږي. سټوډنټس یو خبره یاد ساتئ کامن نالج دپاره، ډیلی لایف نالج دپاره چې دغلته کمپیوټرایز کوډینګ شوی لکه یو باټل دی او د هغې کیپیسټي 1 لیټر ده
نو 1 لیټر سولوشن به دغې ته راځي او بیا په خپل سټاپ کیږي بیا مخ کیږي په هغې به هغه ډکنه بندېږي او مخکې به ځي هغه پیکینګ کیږي نو یو شان بډه کیږي خو که فرض که دغه مارکیټ کې دا پیکینګ کیږي نو هلته بیا څوک لیبري مزدوران یې پیک کوي چې مزدوران یې پیک کوي نو د هغې پیکینګ خو بیا ګډوډي لکه فرض که 3 باټلز دي او دا مزدوران پیک کوي دې ته سیرپ وراړئ نو یو به دې ځای پورې ډکوي بل به لږ کم پاتې کیږي بل به لږ کم پاتې کیږي نو په عام مارکیټ کې د اصلي او دیسي پہچان دا دی چې تاسو د دکاندار نه یو باټل مه راړئ 3 راوالئ په ټیبل یې کېږدئ که د دې نه سرفیس یو شان فیلنګ شوی و دا کمپیوټرایز فیلنګ دی دې مطلب دا دی چې دا اوریجنل دی او که فرض کا لږ او زیاتو یو ډېر پیل شوی دی یو لږ کم دی یو نورم کم دی دې مطلب دا چې دا عام مارکیټ کې په لاسو باندې پیل شوي دي بهرحال زموږ کار د solubility of gases and solvent نو د gases solubility د external pressure increase کېدو سره increase کیږي او که pressure بیرته کم شي بیا به دا ګیس اسکیپ کیږي او د هغې solubility به کمیږي کلیئر د سټوډنټس زو تھرډ فیکټر طرف ته لاست ون دا که تاسو ځان سره نوٹ کوئ نو نوٹ کولی شئ کلیئر فیکټر نمبر 3 درېیمه وجه سره چې د یو سلوټ solubility په یو سالوینټ کې انکریز کیږي یا ډیکریز کیږي د هغې وجه سره هغه د ټمپریچر سټوډنټس ټمپریچر بلحاظ ټمپریچر ریاکشنز دوه قسمه پروسیس دوه قسمه اکزوترمیک انډوترمیک هغې باندې هم خبره کوو خو په هغې ځان له بیا ټاپک هم شته هیټ اف سولوشن او ټمپریچر خبره کوو تھرډ فیکټر دی وجه دا ټمپریچر بلحاظ ټمپریچر solubility مونږ دغه کولی شو کیټګرایز کولی شو په څلور کیټګریز کې څلور جنرال خبره چې کوم کوو نو solid and a liquid usually the solubility of solid and a usually increases with increase in temperature the usual خبره کوم this solubility of a solid in a liquid usually لفظ استعمالو عموما لازمي نه ده چې خامخا عموما increases with increase in temperature increase in temperature چې کله موږ ټمپریچر سیوا کوو نو د سالډ solubility په لیکوډ کې عموما سیوا کیږي سالډ مې ځکه ولیکه چې ګیس خو کمیږي که نه چې ټمپریچر ته ورکې سولوشن هیټ کړې نو ګیس دې واپس اسکیپ کیږي نو سالډ خبره مې ځکه وکړه کلیر ده اوس د هغې لپاره او نور آپشن هم شته لکه زه د هغې لپاره څلور آپشن لیکم فرسټ ون آپشن solubility of some solutes in a solvent increases with increase in temperature like a potassium nitrate your salt da or this aluminium sulfate Al2SO4 whole 3 double salt now this solubility increase kigi with increase in temperature with increase in temperature چې کله موږ ټمپریچر سیوا کوو نو د پوټاشیم نایټریټ سالټ دا چې کوم سالډ فارم کې دی سلور الومینیم سلفیټ سالټ دی سالوبیلیټي انکریز کیږي خو بل طرف ته سیریم سلفیټ او لیتیم کاربونیټ والا کمیږي سیریم سلفیټ دا یو سالټ دی اینډ لیتیم کاربونیټ د دې سالوبیلیټي دا ډیکریز کیږي decreases with increase in temperature او څه پکې داسې دي چې هغه almost constant دي معمولي انکریز پکې راځي کوم چې negligible دي نو solubility of NaCl almost remains constant دا تقریبا constant او بل پکې داسې یو بل آپشن داسې دی دا خو ریګولر ټرند دی یا انکریز یا ډیکریز یا almost constant sodium sulfate Na2SO4 into 10 moles of water 10H2O now this solubility first increases पर टोलो खबर रखो first increases up to 32.4 degrees C and then decreases again and then decreases بیا کمی د دې نه تاسو ته اندازه وشو سټوډنټس چې یو ریګولر ټرند نشته
موږ داسې نشو ویلی چې solubility of solid in a solvent یا in a liquid increases with increase in temperature داسې نشو ویلی decreases with increase in temperature داسې نشو ویلی almost remains constant دام نشو ویلی ځکه چې مختلف آپشن دي مینلی دا ډیپینډ کوي سټوډنټس دا انکریز کیږي ولې ډیکریز کیږي ولې دا په هیټ اف سولوشن سمپل خبره کوو چې کوم سولوشن کله موږ یو سالډ سولوټ ته اډ کوو او هغه ډیزالو شي د دوران کې هیټ ایوال کیږي یا ابزارب کیږي هغه ته هیټ اف سولوشن وي زموږ نیکسټ ټاپک دی هغه به خبره کوو چې کله هیټ ریلیز کیږي ایزوترمیک پروسس دی نو بیا به سالوبیلیټي ډیکریز کیږي ود انکریز ان ټمپریچر او چې کله هیټ ابزارب کیږي انډوترمیک ریاکشن دی هیټ اف سولوشن پوزټیو دی نو بیا به سالوبیلیټي انکریز کیږي ود انکریز ان ټمپریچر او دا کله چې زیاتېږي او کله کمیږي به دې خبره کوو اوس یو ټیبولر فارم ته ځو دا خو ما جنرال ټرند ولیکو چې دا انکریز کیږي د دې هغه ډیکریز کیږي NaCl almost remains constant او سوډیم سلفیټ فرست انکریز کیږي بیا ډیکریز کیږي په دې باندې خبره کوو ټیبولر فارم ته ځو ستاسو بک کې سټوډنټس او ټیبل ورکړی دی پاکې باقاعده په ډیفرنٹ ټمپریچرز باندې سالوبیلیټیز ورکړي دي نو هغه ټیبل فارم ته ځو ټیبولر فارم ته ځو स्टूडेंट्स टेबल तरफ तराजू तاسو बुक کې دا ټیبل باقاعده موجود دی کمال پاس چې موږ لیکلی و هغه ایکسپلین کوو موږ دا لیکلی چې د سم سبسټانسز سالوبیلیټي انکریز کیږي ود انکریز ان ټمپریچر چاغه ډیکریز کیږي چاغه آلموست ریمینز کانسټنټ اینڈ سو آن دلته دی سبسټنس مطلب چې کم سالټ یا سولوټ منګالو بیا دا غي سالوبیلیټي ان ګرام څومره ګرامز هغه حل کیږي پر 100 ګرامز اف واټر د اوبو چې موږ 100 ګرام راوړو क्लियर दा नो सब्सटेंस दे पोटेशियम नाइट्रेट पर 0 डिग्री सी बांधी दागी सॉल्युबिलिटी दा पर वाटर की 100 ग्राम वाटर की याद साथ ही 13.3 ग्राम्स जीव असर वाली कही पर 10 डिग्री सी बानी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुआ पर 20 डिग्री सी बानी सॉल्युबिलिटी 31.6 पर 30 डिग्री सी बानी सॉल्युबिलिटी 45.8 पर 40 डिग्री सी बानी सॉल्युबिलिटी 63.9 और पर 50 डिग्री सी बानी सॉल्युबिलिटी नॉर्म से वाशवा नदी मतलब दारे че solubility of potassium nitrate increases with increase in temperature और दा endothermic process د دې وجنه heat of solution با positive بیرزو aluminium sulfate طرف تا نور تاسو سره کلیر شو چې سالوډ موږ 100 ګرام ولو کلیر دا او ټمپریچر داره 10 ډیګري سی نو دا په 10 باندې دی دا ټول په 10 دی په 20 بیا دی په 30 دا کلیر aluminium sulfate ته ګوري 31.2 33.5 36.4 40.4 46.1 52 انکریز کیږي سمپل خبره ده سلور نایټریټ ته ګورئ 100 ګرام واټر چې موږ والو ټمپریچر 10 ډیګري سی نو 122 ګرامز سلور نایټریټ ډیزالو کیږي بیا 170 222 300 376 455 انکریز کیږي سمپل خبره ده کلیر ده بیا راځو دا انکریز د دې طریقه مدا انکریز والا قصه شو دلته دا solubility increase دا زتا استلتی لیکما increases with increase in temperature بیا تاسو راشي sodium chloride تا sodium chloride داغي solubility وګورئ په 10 ډیګري سی باندې 35.7 ګرام NaCl په 100 ګرام واټر کې حل کیږي ټمپریچر 10 شو په 0 باندې دومره حل کیږي په 10 باندې 35.8 صرف 0.1 ګرام انکریز شو بیا 0.2 ګرام انکریز شو 36 بیا 0.3 ګرام انکریز شو 36.3 بیا 0.3 ګرام انکریز شو 36.6 بیا 0.4 ګرام انکریز شو 37 ته ورسید نو دا آلموست کانسټنټ دې ته موږ لیکلی شو چې سالوبیلیټي تقریبا کانسټنټ ده معمولی انکریز پکې شته بیا دې خوا راشئ لیتیم کاربونیټ خبره کوو لیتیم کاربونیټ سالوبیلیټي چې کله ټمپریچر 0 ډیګري سی دی 100 ګرامز واټر منګوالو نو 1.54 ګرام لیتیم کاربونیټ په کار شي دا 100 ګرامز اف واټر سیچوریټ کی سالوبیلیټي دارا په 10 ډیګري سی کم شو 1.54 1.43 بیا کم شو 1.33 بیا کم شو 1.25 بیا کم شو 1.11 اینڈ سو آن دا ډیکریز کیږي د دې وجه دا چې دا به ایگزوترمیک پروسس دی ایگزوترمیک والا قصه سمپل دارا چونا CaO کیلشیم اکساید کویک لایم وتوي چې کله وبو ته موږ ورواچو خټ کیږي هیټ ریلیز کیږي ایگزوترمیک دی اوس دا پریکټس کور کې وکي 1 کیلوګرام چونه راوالي ځان لا 1 کیلوګرام بلځي 2 کنټینر راوالي اګیو بواچوي 2 بالټي راوالي اګیو بواچوي سیم اماونٹ اف واټر یو کې ګرمي وبو
یو کې یخي اوبه دواړه ته یو کیلو چونه ایډ کړئ 1 غنټه بعد وګورئ په یخو اوبو کې چې کله چونه تاسو ایډ کړې ده دا به مکمل حل شي ګرم اوبو والا به نه ډیزالو شي ا پروسس به کمپلیټ نه وي ځکه چې دا چونه حل کېدل اگزوترمیک پروسس د هیټ ریلیز کوي او ته الټه کار کوي ته ولې هیټ ورکې تا وته ګرم اوبو ته ورچېلی ده نو دلته موږ سره دا اگزوترمیک پروسس دی نو مطلب دا هیټ ریلیز کوي لیتیم کاربونیټ چې واټر کې ډیزالو کېږي نو هیټ ریلیز کېږي او موږ ته هیټ پرووایډ کوو 0 10 20 13 دا بیا کمیږي کلیر sodium sulfate ډېر امپورټنټ سټوډنټس sodium sulfate into 10 moles of water دا into دی دغه ډاټ دا به دې سایډ ته کم 5 grams دا به شي into 10 moles of water this is very important اوس سټوډنټس د سوډیم دا ټیبل ځان سره نوٹ کړئ بلکې دا بک کې شته نوٹ کولو ضرورت هم نشته زه سوډیم کاربونیټ طرف ته راځم د هغې سالیبیلیټي 5 ګرام 9 ګرام 19.4 40.8 48.8 انکریز کېږي او 44.7 دا باټم والا تاسو ته ویزیبل دی یا نه دی دا ویزیبل دی یس کلیر ده اوس په دې خبره کوو چې دا ولې او موږ مخکې الفاظ هم داسې لیکلي وو چې solubility of sodium sulfate into 10 moles of water increases with increasing temperature up to 32.4 degrees C and then decreases again دې باندې خبره کوو سټوډنټس لږ ګورئ ډېر اهم پوینټ دی ډېر اهم تا واغستو 100 ګرام واټر solubility لپاره 100 grams موږ بیس ویو که نه 100 grams واټر دی واغست کلیر ټمپریچر یې هر څه چې دی 0 ډګري سی دی نو بیا 5 ګرام حل کېږي که 10 شو نو بیا به 9 ګرام حل کېږي سو آن اوس دې ته ایډ کوو sodium sulfate Na2SO4 into 10 moles of water دا ورته ایډ کوو سټوډنټ ځان پوهه کوي دا 10 moles of water د دې کمپاوند حصہ ده 1 mole water H2O 1 mole molecular mass څومره دی molar mass څومره دی atomic mass of oxygen 16 the hydrogen 1 the 2 18 grams یو مول واټر د 18 grams برابر دی 10 مول واټر بل څه برابر شي 10 H2O 10 moles of water نو 10 multiplied by 18 نو 180 grams بشي سټوډنټس ډېر امپورټنټ پوینټ دی ځان سره نوٹ کړئ تا دې د سوډیم سلفیټ هایډریټډ سوډیم سلفیټ ایډ کړو 100 ګرام ته وباغستی خو 10 مولز واټر په دې کې خپل دي 180 ګرام خپل دي نو اصل کې ستا سره ټوټل سالوینټ شو 100 او 180 280 180 grams دا خو ستا سره په دې کمپاوند کې خپل دي نو ټوټل ستا سره واټر چې شنو هغه څومره شو 280 ګرام 280 grams نو ته چې کوم سلوټ ایډ کې نو ایکچولی دا ته 100 ګرام ته نه ایډ کې دا ته 280 ګرام واټر ته ایډ کې کلیر ده ټمپریچر سیوا کوا سالوبیلیټي په سیوا کېږي 32.4 ډګري سی بیفور 32.4 ډګري سی it is in hydrated form 32.4 نه مخکې دا په هایډریټډ فارم کې ده خو چې کله ټمپریچر 32.4 نه اباو شي نو بیا د دې نه دا واټر مالیکول ریموو شي انهایډرس شي اباو 32.4 ډګري سی loses water دا sodium sulfate خبره کوو and becomes anhydrous without water پاتې شي anhydrous شي نو دې مطلب دا دی چې اصل کې د 100 ګرام واټر هم سوډیم سلفیټ ډیزالو کړی و خو د 180 ګرام کم چې په کمپاوند کې خپل دي هغې مې یو سلوټ ډیزالو کړی و اوس دا ټمپریچر د 32.4 نه اباو کو نو هغه 180 ګرام واټر ایواپوریټ شو اوریجنل 100 ګرام پاتې شو نو د 180 ګرام واټر چې کوم ایکسټرا سلوټ ډیزالو کړی و هغه یخته کېږي نو ځکه سالوبیلیټي واپس څه کېږي کمیږي زه تاسو ته پریکټیکلی ښیم دا لږ سټوډنټس دې ته وګورئ دا یو بیکر دی کې واټر دی او دا ټایټریشن پلاس دی کانیکل پلاس دی دا زرانه دې باندې خپل ګریجویشن دی ځای کې شته باقاعده 150 ml 100 ml داسې اینڈ سو آن بهرحال دا شته داسې فرض کا دا ته 100 ګرام واټر واغست نو دې کې به خپل پراپر اماونټ اف سوډیم سلفیټ ډیزالو کېږي اوس دا سوډیم سلفیټ سالټ دې ته ایډ کړو
هغه 10 moles of water دي 180 gram water دي نو هغه هم دې ته ایډ شو نو مطلب د دې دا ټوټل والیوم د سالوینټ سیوا شو 32.4 پورې چې ته ځې نو دغه 100 ګرام واټر چې دا اوریجنل اغستې هغه هم سوډیم سلفیټ ډیزالو کوي 180 ګرام په دې کمپاوند کې خپل دی هغه هم ډیزالو کوي نو سلوټ ښه ډېر ډیزالو شي چې کله ټمپریچر 32.4 نه بره لاړ نو بیا د هغه 180 ګرام ایواپوریټ شي نو بیرته اوریجنل 100 ګرام پاتې شي نو هغه ایکسټرا سلوټ چې کوم د 10 moles of water ډیزالو کړی دی نو هغه سیټل ډاون شي د دې وجې نه سالوبیلیټي څه شي کمه شي زه داسې لیکلی شم تاسو ته چې sodium sulfate into 10 moles of water Na2SO4 into 10 moles of water دا چې کله 32.4 یا 5 کوي ډیګري سی شي نو دا شي sodium sulfate او پلس 10 moles of water دا جدا شو نو دې ته hydrated form وایي hydrated with water hydra وسره دي او دې ته بیا anhydrous وایي without water anhydrous نو دا anhydrous شي دا ډېر امپورټنټ پوینټ دی لکه یو ریګولر ټرند دی انکریز یا ډیکریز یا almost constant خو دا first increases then decreases دا غیر لپاره دا دي نو these were all about the factors affecting solubility of a solute in a specific solvents دا غي وجوهات ډېر امپورټنټ ټاپک دی from exam point of view question به داسې راځي what is solubility and explain various factors which affect the solubility of a solute in a specific solvent. Thanks a lot for watching.